ए कहानी होची पथरगढ़ राज्यर जोंथि धीरेन्द्र सम्राट नामर एक गर्वी और अहंकार राजार शासन चली थाए। धीरेन्द्र सम्राट को भल एवं दामी वस्त्र भल खाइबा आउ दामी गहना छड़ा आउ किछि भल लागे नहीं। से दरिद्र लोक को ता राज्य रे पोकमाछी भली भाबुथाए। एक दिनकर घटना, धीरेन्द्र सम्राटर दरबार को एक बुढ़ा लोक आसिला आउ कहिला, महाराज रो जय हो, महाराज रो जय हो। महाराज, मो बड़ झील अपर्णार आसंता 10 तारिख रे बाहागर हेबाकु जाउची, तो आपण आसी सभा को बढ़ांतु। तू एमिति भाबिलु भी केमिति? मु पुणी तो भली दरिद्र बुढ़ार घर को जीवी? मु होची धीरेन्द्र सम्राट, ए पथरगढ़ राज्यर सम्राट। तो देहरु आसुथुवा ए दूषित गंध मो दरबार को दूषित करदेला। तू एठरू जीवु ना मु तते पिंजरा रे भर्ती करदेबी। सेइठू बुढ़ा लोक असम्मान पाई सेठारु दुखरे चली आसिला। समय बीतबारे लागिला। गोटे दिन राजार दरबार रे गोटे पुत्री जन्म नेला। से छोटी पुत्री गोटे परिठू भी कम नथिला। राजा सबु दासी माननकु डाकिले आउ सेमाननकु कहिले कि मो छोटी राजकुमारी को हाथ लगेଇବା पूर्वरु तुम समस्त को प्रतिदिन गंगा जल रे हाथ धोइबाकू पड़िबो। आउ तुम मानकर से दूषित हाथ को भल भाव धोई सारी गधाइबो। सेमिति पथरगढ़ राज्यर उदयपुर ग्राम रे एक दंपतिर पुत्र जन्म नेला। से पुत्रर डाहाण हाथ रे गोटे ओम रो चिन्ह थिला। बधाई हो गरुड़, बधाई हो। एबे तो तोर बुढ़ा अवस्थार लाठी मिलीगला। हाँ हाँ धर्मा भाई, भगवान आम डाक शुणी नेले। मु जाए बाबा पाखरु आशीर्वाद नहीं आसे, देले मो मन को टिके शांति मिलिबो। हाँ हाँ जाओ जाओ। पुत्र को आशीर्वाद देवा पाई गरुड़ आउ तार स्त्री मिसी बाबा पाखकू गला। पुत्र को देखी बाबा पूरा आचंबित ही कहिले, अरे हे गरुड़, ए पुत्र खाली न तोर खुशीर कारण, ए तो पूरा पथरगढ़ राज्यर खुशीर कारण हेब। यार विवाह ए राज्यर राजकुमारी सह हेब। कौन गोटे दरिद्र दाम्पत्यर पुत्र सह राजकुमारी सह बाहागर? हाँ गरुड़, हाँ। विधिर विधान को मते कि तोते बुझिबा सहज नुह। ऊपर बाला बुझी सुझिकी ए जोड़ी बनैछंती। धीरे धीरे ए कथा सारा राज्य रे मातिगला। ए कथा जेतेबेले राजार कान को बाजिला, से पूरा क्रोधित होई गले। गोटे दरिद्र पुत्र सह राजकुमारी रो बाहागर। राजा गोटे साधारण व्यापारी बेशरे जाई गरुड़ घरे पहुंचिले। आउ राजा ताकू मिछ कहिले कि संतानहीन बोली। आउ गरुड़ को कहिले कि ए पिला बदल रे मु तते 2 बुरा सुना मुद्रा देबी। गरुड़ सीधा सीधा विनम्रता रे मना करदेला आउ एमिति रे राजा को देदेला, कारण से जानिथिला कि से तार पुत्र को सेमिति जीवन देई परिबनी जेमिति से राजा पाखरे रहिबो। राजा पुत्र को नहीं गोटे बलद गाड़ी रे छाड़ीदेला, कारण से चाहूथिला कि से पुत्र राजकुमारी ठारू दूरे रहू बोली। से सुनसान राति रे राजा भाबिला कि विधिर विधान को बदले देला बोली, किंतु से बलद गाड़ी पुत्रटी को गोटे कृषक परिवारर दंपति पालिबाकू नेला, जहार निजर केही पिला नथिला। अरे हे बासंती बासंती, शुणिल शुणिल, देख तो केही जणे ए पिला को एठी छाड़ी देइछि। केते छोटिया पिलाटा, किए से लोक होइथिबो जे एमिति छाड़ी देइछि? भगवान जानती ए कहार पिला हेइथिबो। अरे शुणिलो, आमर भी तो केही पिला नाहंती, तो आमे ए पिला को नहीं निजर पुओ भली रखिबा ना। केजाणी भगवान आम पाखकू छाड़िछंती। कृषक दंपति पिला को पालिबा पाई योजना करिनेले, आउ से पुओर ना रखिले मोहन। समय एमिति बीतीगला, 12 वर्ष होईगला। राजकुमारी मध्य बड़ हो जाइथिले। आउ गोटे दिन राजकुमारी तार दासी मानक सह राज्य बुलिबाकू गले। आउ जणे हिडिंबा नामर एक जादूगर आँखि राजकुमारी ऊपर पड़िला। राजकुमारी सुंदरता देखी जादूगर मंत्रमुग्ध होईगला।
ଦେଖ ରେ ଦାସ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜକନ୍ୟା। ୟାକୁ ତ ତୋର ମାଲକିନ ମୁଁ ଅଲବତ କରିବି। ମାଲକିନ, ସେ କୋଉଠି ରାଜ ଦରବାରରେ ରହିଲା ବାଲା ରାଜକୁମାରୀ, ଆଉ ଆପଣ କୋଉଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲା ବାଲା ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥା କହ ଦାସୀ କୁଆ। ହିଡ଼ିମ୍ବା ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ସେ ସେଟାକୁ ହାସିଲ କରି ନେଇଥାଏ। ଯାଦୁକର ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ସେ ଶୈତାନ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଦୋକାନ ଲଗେଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେ ଶୈତାନ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପୁଣି ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଏ ଅତର ପାତ୍ରରେ କଳା ଯାଦୁ ଭରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଅତର ରାଜକୁମାରୀ ତା ଶରୀରରେ ଲଗାଇବ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବ। ସେତିକି ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀର ଦାସୀ ବଜାରରୁ ସେ ଅତର କିଣିବାକୁ ଯାଦୁକର ପାଖକୁ ଆସିଲା। କେବଳ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଅତର ଆଣିଛି। ଯଦି ଏ ଅତର ରାଜକୁମାରୀ ତା ଶରୀରରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି 7 ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ। ହଁ, ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବି ଯେ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବୋଲି? ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ରାଟ ଜାଣିବେ କି ରାଜକୁମାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅତର ବଢ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦାସୀ ତାକୁ କିଣିଲାନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଦାସୀ ଯାଦୁକରର କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଯାଇ ତା ହାତରୁ ଅତରଟିଏ ନେଇଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତରଟିକୁ ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ସେ ଯାଦୁକରର ବଶରେ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ବଶରେ ହୋଇ ସେ ରାତିରେ ଯାଦୁକରର ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯାଦୁକର ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ତ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଏଇ ଆସୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଶିବ ବିବାହ କରିବି ଆଉ ତୋର ମାଲକିନ ବନେଇ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀର ଅପହରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଗଲା। ଆଉ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାଜା ସବୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା ରାଜକୁମାରୀକୁ ସୈନିକମାନେ ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଶେଷରେ ସୁଖୀ ବାବା ହିଁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଦରବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ମିଳିଗଲା। ବାବା ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁ। ବାବା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। କେଜାଣି ମୋ ଛୋଟି ରାଜକୁମାରୀ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଅସହାୟ ମହାରାଜ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧୁ। ବାବା, ଏ ସୁନା ଗହଣା ସୈନିକ ମୋର କିଛି କାମ ଦଉନି। ସବୁ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୋ ନନ୍ହି ପ୍ୟାରୀକୁ ଖୋଜିବାରେ। ନା କାମ ଦବ ସୁନା ଗହଣା ଦୌଲତ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଛି ସହାୟତାକାରୀ। ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଉଛି। ଏତିକି କହି ସୁଖୀ ବାବା ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସୁଖୀ ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ। ସେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସହାୟତାକାରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିଁ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିବ। ରାଜା ନିଜର ସଲାକାରକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏତେ ସମୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁ ବାବାର କଥା ଅନୁସାରେ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିଲାନି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଅଛି, ନା ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସେଠାରେ କିଏ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ପଚାରିବା। ଆରେ ହେ ପୁଅ, ଆମେ ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣି। ତୁ କ'ଣ କହିପାରିବୁ ଏଠି କେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମାଗାର ଅଛି କି ଖାଇବା ପାଇଁ?
ହଁ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ବଗିଚା ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ବଗିଚାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅର ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଦେଖିଲେ ଓମ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଭାବିଲେ ଯେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ସାଧୁ ମହାଶୟ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ କି ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ସୁରାଗ ମିଳିଯିବ। ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତୁ ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ତୋତେ ଦେଇଦେବି। ରାଜା ଭରତକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ। ରାଜା କହିଲେ କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ରାଜକୁମାରୀର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ତ ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ତୋତେ ବିବାହ କରିଦେବି। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦେଉଛି, ଏ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ରାଟର କଥା କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଛୋଟ ମୁହଁର ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଗରିବ କୃଷକର ପୁତ୍ର। ରାଜାର କଥା ଶୁଣି ଭରତ ସେ ଦରବାରରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଭରତ ମନରେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥାଏ କି ରାଜକୁମାରୀକୁ କିଏ ଏମିତି ଅପହରଣ କରିନେଲା। ଦାସୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା କି ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁତ୍ର ସହ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ବିବାହ ହେବ, ସେ ମହାରାଣୀ ପାଖରେ କହିଲା। ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପୁତ୍ର ସହ ମୋ ରାଜକୁମାରୀର ବାହାଘର ହେବ? ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ହବାକୁ ଦେବିନି। ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାଜକୁମାରୀ ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି କ'ଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିକି ରଖିଛି। ଭରତ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ସୁଖୀ ବାବା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବା, ମୋର ନାମ ଭରତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖାସ୍ କାମରେ ଆସିଛି। ମୋତେ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖୋଜିଦେବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିବି ତାକୁ? ବାବା ବହୁତ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ କି ରାଜକୁମାରୀକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହତ ଆଉ ପାଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନାର ସାହସ। ଭରତ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାବାର କଥା ଶୁଣି ଅତର ବୋତଲ ଦାସୀ ପାଖରୁ ଆଣିଲା ଆଉ ଭାବିଲା ଏ ଅତରକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ତା ମନକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଅତର ବୋତଲରେ ଯାହା ଅତର ଥିଲା, ସେ ଅତରକୁ ଗୋଟେ ଠେକୁଆର ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ଠେକୁଆ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ଆଉ ଭରତ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ସେ ଠେକୁଆ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ଭରତ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ରାଜକୁମାରୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ କିଏ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଭରତ ରାଜକୁମାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋ ନାମ ଭରତ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯାଦୁକର ମୋତେ ତା ଜାଲରେ ଫସେଇ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଥିରୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ମାରିଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ଭିତରେ ଯାଦୁକରର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜିବ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ମୋତେ କହିବ। ଭରତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଯାଦୁକର ହିଡ଼ିମ୍ବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ହଠାତ୍ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲୁ କି ତୋତେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁମକୁ ଖାଲି ଘୃଣା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ଜାଣି ନ ଜାଣି କେତେ କ'ଣ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁମେ କ'ଣ ଅମର, କିମ୍ବା ତୁମେ ବେଶ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିବ? ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ? ହଉ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଶୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ତା ପରଦିନ ଭରତ ରାଜକୁମାରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଦେଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଶୁଆଟିକୁ ଗୋଟେ ଦାନା ଦେଇ ଡାକିଲା। ଶୁଆ ଦାନା ଦେଖି ତଳକୁ ଆସିଲା। ତଳକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଭରତ ଝପକିନି ଧରିଦେଇ ତା ବେକଟିକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଯାଦୁଗର ବି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଭରତ ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ରାଜା ବହୁତ ସାବାସି ଦେଲେ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ସହ ଭରତର ବାହାଘର କରିବେ କି ନାହିଁ ରାଜାର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପରପାର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟାଟା।